Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. So please like this video and subscribe the channel. Thank you. टेस्ट इंजीनियर कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता हो? टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केस डिजाइन, सिनेरियोज हैं, टेस्ट केस डिजाइन. फर्स्ट अपन बैठ लें टेस्ट सिनेरियो. ओके, सो टेस्ट इंजीनियर प्रिपेयर द टेस्ट सिनेरियो. And from where we derived this test scenario? User stories. user story, Okay, user story or requirement document. Background noises, so the guys go on mute. Okay, requirement document or use cases. So as a test engineer, first we understand the requirement document, then we start designing the test scenario. And test scenario is the high level document of application which explain how application exactly works. Application exactly कसं काम करतं test scenario मध्ये आपण define करतो. Then last lecture ला आपण बघितलं होतं test scenario of multiple applications. Okay, last lecture मध्ये for example login आहे. Okay, consider the Gmail login functionality. So tell me the positive and negative scenario of login functionality. Sir, valid credentials. Complete. Verify that. To verify that the credentials are valid or not. And verify that user able to log in with valid credentials, that is username and password. Verify that user is not able to log in with invalid credentials. Valid credentials. Verify that user is able to log in valid application. Valid Also, application with valid username and valid password. Also, in negative scenario, we will try login password and ID login password and login ID using more alphabets or more inputs. Like there is some limit, no, how many inputs we should have to put in login okay. bar. So in this we should extend that limit and check whether it's performing and well or not. Also try to log in from another different browsers. Okay. Also verify that user can log in his valid account or not. Okay. Okay, so these are the high level scenario login functionality. Okay, तर आपल्याला लॉगिन फंक्शनलिटी जो काही गोल अचीव करायचा आहे त्यासाठी आपल्याला काय लिहायचे टेस्ट केसेस लिहायचे. टेस्ट केसेस मध्ये who prepare the test cases? Test engineer. Okay, test engineer prepare the test cases. Okay, and test cases कशापासून derive करतो? We derive the test cases from टेस्ट सिनारियोज, Okay, so first आपण ड्रॉबॅक बघ. ठीक आहे, फर्स्ट वी कन्सिडर द ड्रॉबॅक. तर आपण टेस्ट केसेस डिटेल मध्ये लिहिले नाही तर त्याचे ड्रॉबॅक काय होतं. फर्स्ट वी चेक द ड्रॉबॅक. फर्स्ट सर आपण जर टेस्टिंग प्रॉपर टेस्ट केसेस लिहिले नाही तर टेस्ट कव्हरेज व्यवस्थित होईल का? सगळे टेस्ट सिनारियोज कव्हर होतील का? नाही. इफ यू कॅनॉट राईट द टेस्ट कव्हरेज काय होईल? लो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होईल. क्वालिटी गुड राहील की लो राहील? Low right. ओके, देन सेकंड जर टेस्ट केसेस प्रॉपर केले नाहीत तर टेस्टरच्या मूड वरती टेस्टिंग डिपेंड राहील. सगळे सिनारियोज पॉसिबल कव्हर होतील का? नाही. येस. फॉर एक्झाम्पल यू जस्ट गो थ्रू दॅट रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट. ओके, हे लॉग इन फंक्शनलिटी
ओके, तुम्हाला माहित झालं की एक लॉग इन फंक्शनॅलिटी आहे, देन तुम्ही रॅन्डम टेस्टिंग करत गेला, प्रॉपर सिक्वेन्स फॉलो केला नाही तर काहीतरी मिसिंग व्हायचे चान्सेस असतात. आणखीन कधी आपण टेस्ट केसेस लिखतो. ओके, when do we write test cases? When do you write the test cases? Yes, कधी टेस्ट केसेस लिहिता तुम्ही? फर्स्ट काय अंडरस्टँड करता? Yes, requirements, then test scenarios. for example there is a customer. Okay, रिक्वायरमेंट कोणाकडून घेतो आपण? कस्टमर कडून रिक्वायरमेंट घेतो. येस, रिक्वायरमेंट. ओके, who understand that requirement, this requirement? Product owner. Product owner understand the requirement and he prepare. Okay, product owner understand the requirement and prepare BRS and SRS document. Okay, gather the requirement from the customer, prepare the SRS and BRS document, and SRS document hand over product owner technical team ला करतो. Okay, technical team. So developer, yes, Developer and testers. Testers and developer involved. Tester and developers. Okay, so development कधी start करतो? Developer first understand the requirement, then he can start development. And tester काय करतो? First understand the requirement, then start designing. First design काय करतो? Test scenario. Okay, first design the test scenario. Test scenario derived from requirement document. Requirements. Analysis or use cases. Okay, and test cases. Test cases is derived from Test scenario. Test scenario. test cases is derived from Scenario. Test scenario. okay, test scenario. Then the customer चे requirement आपण घेतो. Okay, customer चे requirement understand करतो. Then we write the test scenario and test cases. So question interview ला विचारतात when you update your test cases. Okay, so there are possible ways, some possible ways to update our test cases. So कधी कधी requirement change होते. Yes, customer change the request. For example, login ची functionality आहे, but त्याच्यामध्ये customer ला काहीतरी modification पाहिजे, काहीतरी changes पाहिजे, ते आपण आपले टेस्ट केसेस अपडेट करतो. येस, दॅट इज फर्स्ट कंडिशन. Yes, sir. म्हणजे आपण टेस्टिंग कुणानुसार करतो? ऍज पर क्लायंट रिक्वायरमेंट. ओके ओके, आणखीन कधी तुम्ही टेस्ट केसेस अपडेट कराल? येस, थिंक. फर्स्ट झालं चेंज रिक्वेस्ट, सेकंड वन सम मॉडिफिकेशन त्या रिक्वेस्ट मध्ये, देन whenever there is a defect. डिफेक्ट. सिनारियोज Mistake. कधी ऍड कराल? टेस्ट केसेस ऍड कधी कराल तुम्ही? टेस्ट केस मिसिंग असेल वगैरे तर. येस, म्हणजे ड्युरिंग टेस्ट केस एक्झिक्युशन तुम्हाला आयडेंटिफाय झाला की हा सिनारिओ पण ऍड करायला पाहिजे. ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स मध्ये पण करू शकता. आणखी तुमचे सिनारिओज डिझाईन करून झाले, टेस्ट केसेस बनवून झाले, सो तुम्ही टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट करताय वन बाय वन आणि तुम्हाला आयडेंटिफाय झाला की हा एक सिनारिओ बनवू शकतो, ऍड करू शकता तुम्ही. येस, ओके. सो फॉर एक्झाम्पल तुम्ही टेस्ट केसेस बनवले आणि कोणीतरी न्यू पर्सन आलाय, ओके, न्यू जॉईनी आलाय, तर त्याला तुम्ही हँड ओव्हर करून ऍप्लिकेशन गो थ्रू करायला लावू शकता. जर तुम्ही टेस्ट केसेस व्यवस्थित प्रॉपर वेने लिहिले असेल तर यामध्ये तुमचा टाइम सेव्ह होतो. ओके, तुम्हाला डिटेल एक्सप्लेनेशनची जरूरत आहे का न्यू जॉईनीला? येस, जो काही न्यू जॉईनी आहे टीम मध्ये त्याला डिटेल एक्सप्लेन करायची जरूरत आहे का? No, sir. No, Okay. sir. So we just hand over all the test cases to him आणि आपण काय सांगणार? You go through that test cases and understand the application. Okay, काही application मध्ये डाऊट असेल then आपण क्लिअर करेल. ओके, देन लास्ट लेक्चरला आपण टेस्ट केसेसचं टेम्पलेट बघितलं, टेस्ट सिनारिओचं टेम्पलेट बघितलं. ओके, तर इंटरव्ह्यूला तुम्हाला काय विचारतात?
सो टेल मी एंट्री क्रायटेरिया ऑफ टेस्ट सिनारियो. एंट्री क्रायटेरिया ऑफ टेस्ट सिनारियो काय आहे? यस, एंट्री Requirements. Okay, so as a test engineer, we first understand the requirement document, yes, and according to that, we design some scenarios, positive and negative scenario. And for designing the scenario, what we require? Then template. Yes, where you write the test cases? तुम्ही टेस्ट केसेस कुठे लिहिता? टेम्पलेट मध्ये. येस, एक्सेल मध्ये लिहा. ओके, आणि टेम्पलेट कोण प्रोव्हाइड करता? ऑर्गनायझेशन. ऑर्गनायझेशन मध्ये स्टँडर्डाइज एक टेम्पलेट असते, ती सगळी टीम यूज करते. ओके, देन नेक्स्ट आहे टेस्ट केसेसचं टेम्पलेट. ओके, तर आज आपण बघणार हाऊ टू राईट द टेस्ट केसेस इन डिटेल. ओके, तर एक असं टेम्पलेट आहे, तुम्हाला इंटरव्ह्यूला पण सांगायचं की हेच टेम्पलेट आमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये यूज करतो. ओके, तर बेसिक इथे कॉलम्स आहेत आणि इथे एक बेसिक डिटेल असते प्रोजेक्टचे. प्रोजेक्ट नेम, जे तुम्ही वर्क करता त्या प्रोजेक्टचं नाव इथे असेल. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी इथे पासपोर्ट सेवा केंद्र लिहिले, एक वेबसाईटचं नाव ते लिहू शकता. देन प्रोजेक्ट मध्ये मल्टिपल मॉड्यूल असतात. येस, मॉड्यूल्स. आर यू अवेअर अबाउट द मॉड्यूल्स गाइज? ओके, इन वन प्रोजेक्ट मल्टिपल मॉड्यूल असतात, आणि जे काही तुम्हाला मॉड्यूल्स असाइन केले असतील त्याचे तुम्ही टेस्ट सिनारियोज बनवणार. ओके, देन तुम्ही इथे मॉड्यूल नेम. Surashri, go on mute. Okay. Then created by. So created by मध्ये test engineer. Okay. Who create the test cases? Test engineer create the test cases. त्याचं नाव. Then start date. कधी टेस्ट केसेस स्टार्ट करायला सुरुवात केली, रिटर्न करायला, त्याचे स्टार्ट डेट. देन एंड डेट, ज्यावेळी टेस्ट केसेस सगळ्या कम्प्लीट होईल रिटर्न करून एंड डेट मेन्शन करा. ओके, देन व्हर्जन नंबर. ठीक आहे, तुम्हाला जे युजर स्टोरीज और रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट येतात त्याच्यावरती व्हर्जन्स असतात. ओके, व्हर्जन्स, ते जे डॉक्युमेंट तुम्ही रेफर करता त्याचं व्हर्जन नेम इथे मेन्शन करता. ओके, व्हर्जन नेम कुठून येतं? जे रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट तुम्ही यूज करता ते व्हर्जन नेम. अँड बिल्ड नंबर, ज्यावेळी तुम्हाला डेव्हलपर बिल्ड हँड ओव्हर करेल त्यावेळी तुम्ही इथे बिल्ड नंबर मेन्शन करा. ओके, डेव्हलपर तुम्हाला URL देतो. व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, तर बिल्ड नंबर, जे काही बिल्डचं नेमिंग असेल त्याप्रमाणे आपण बिल्ड नंबर देतो. ओके, देन नेक्स्ट आहे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. आपण टेस्ट केसेस टोटल किती लिहिले त्या पर्टिक्युलर मॉडेलचे तिथे एक्झॅक्ट काउंट लिहितो आपण. ओके, सो त्या टेस्ट केसेस पैकी हाऊ मेनी टेस्ट केसेस वी आर एक्झिक्युटेड. ओके, किती टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट केले ते इथे लिहितो, मेन्शन करतो. इथे नंबर झिरोज कन्सिडर करा. टोटल 10 होते, त्यामधले एक्झिक्यूट एकही केले नाही तर इथे काउंट किती येईल? 0 येईल. टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 10. आउट ऑफ 10 मी 5 एक्झिक्यूट केले तर टोटल नंबर ऑफ केसेस टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट मध्ये किती येतील? 5. ओके, सो आउट ऑफ 10 5 पास, देन पास मध्ये 5 येईल आणि 5 फेल असतील तर फेल मध्ये काउंट. आणि एखादी टेस्ट केसेस आपण एक्झिक्यूटच केली नाही तर ते नॉट रन मध्ये येते. ओके, तर परत एकदा मी एक्सप्लेन करतोय. प्रोजेक्ट नेम मध्ये बेसिक प्रोजेक्टचं नाव. ओके, जो काही प्रोजेक्ट असेल त्या प्रोजेक्टचं नाव आहे ना. त्या प्रोजेक्ट मध्ये मल्टिपल मॉड्यूल असतात, इथे मॉड्यूल नेम आहे. ओके, देन इथे मॉड्यूल नेम मेन्शन करणार. देन नेक्स्ट टॅब इज क्रिएटेड बाय. हु क्रिएट द टेस्ट केसेस? टेस्ट इंजिनियर क्रिएट द टेस्ट केसेस. ओके, देन स्टार्ट डेट, केव्हा टेस्ट केसेस स्टार्ट करायला सुरुवात केली त्याची डेट. देन एंड डेट, जेव्हा टेस्ट केसेस कंप्लीट झाल्या त्याची एंड डेट. व्हर्जन नेम कुठून घेतो आपण? रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट जे व्हर्जनिंग असेल त्याचं ड्राफ्ट बनतं ते व्हर्जन नेम इथे मेन्शन करतो, जे डॉक्युमेंट आपण रेफर केले. बिल्ड नंबर कधी लिहिणार तुम्ही? जेव्हा डेव्हलपर बिल्ड तुम्हाला हँड ओव्हर करेल, देन इथे बिल्ड नंबर. टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कधी लिहाल तुम्ही? सगळे टेस्ट केसेस लिहून झाल्यानंतर टोटल काउंट. देन एक्झिक्यूट कधी होईल? ज्यावेळी तुम्ही एक्झिक्युशन स्टार्ट कराल, टेस्ट केसेस रिटर्न करून झाल्या तेव्हा तुम्ही 1 by 1 टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट करताय त्यावेळी इथे काउंट लिहिणार. त्यापैकी किती पास झाले, किती फेल झाले, कोणते रन केले नाही तिथे मेन्शन करणार. ओके, तर हे बेसिक यूज करतो. देन कॉलम्स आहेत. ओके, तुम्हाला विचारतील इंटरव्ह्यूला की व्हॉट आर द डिफरंट फील्ड्स यू आर युझिंग फॉर डिझायनिंग
test cases. Okay, what are the different fields or what are the different parameters, what are the different columns you use to design test cases. So these are the columns. हे तुम्हाला कॉलम सिक्वेन्शियली व्यवस्थित सांगता आले पाहिजे. ओके, का आले पाहिजे सांगता? येस, रिझन काय? येस, हे जे कॉलम आहे, वर्क ऑन दॅट. येस, तुम्ही काय सांगणार आहे की रिअल टाइम मी काम केले, 2 ते 3 वर्ष झाला ऍज अ टेस्ट इंजिनियर मी वर्क करतोय. तर तुम्ही वर्क करताय म्हणजे तुम्ही अवेअर आहात या कॉलम बद्दल. ओके, आणि जे कॉलम सिक्वेन्सने, त्या सिक्वेन्सने तुम्हाला सांगायचं. जो कमिंग वीकेंडचा मॉक आहे त्यामध्ये तुम्हाला हे कॉलम्स नेम पण विचारले जातात. व्यवस्थित अंडरस्टँड करून कॉलम नेम लक्षात ठेवा. ओके, देन फर्स्ट कॉलम टेस्ट केस आयडी. ओके, सिनारिओचा आयडी असतो तसा सेम टेस्ट केसेसचा आयडी असतो. ठीक आहे, आयडी मेन्शन करतो. देन टेस्ट सिनारिओ डिस्क्रिप्शन. आपण लास्ट सेशनला बघितले हाऊ टू डिझाईन सिनारिओज अँड हाऊ टू राईट द डिस्क्रिप्शन. म्हणजे मेन गोल टेस्ट केसेस आपल्याला स्टेप बाय स्टेप जे एक्झिक्यूट करायचे त्यासाठी आपल्याला एक गोल अचीव्ह करायचा असतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल डिस्क्रिप्शन, नॉन टेक्निकल एक्झाम्पल, तुम्हाला चहा बनवायचा आहे. गोल काय आपला? टू मेक चहा बनवणे. ओके, तर त्यासाठी तुम्हाला काय काय गोष्टी लागतील? यस, स्टेप्स लागतील. आणि त्याच्या आधी प्री रिक्विसाइट. प्री रिक्विसाइट म्हणजेच काय? कोणकोणते आपल्याला इन्ग्रेडियंट्स लागेल. ओके, ते प्री रिक्विसाइट. एक नॉन टेक्निकल दिले मी एक्झाम्पल. ठीक आहे, देन टेस्ट केसेस प्रायोरिटी. प्रायोरिटी कशावर डिफाईन करणार तुम्ही? प्रायोरिटी डिफाईन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. येस. देन प्री रिक्विसाइट. प्री रिक्विसाइट मी काय सांगितलं? येस, इन्ग्रेडियंट्स एक्झाम्पल सांगितलं. म्हणजेच काय? प्री कंडिशन इज अ लिस्ट ऑफ ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे एखादी लिस्ट ऑफ ऍक्टिव्हिटी असते. जेव्हा आपण एखादी टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट करतो त्याआधी कोणती कंडिशन पाहिजे त्यासाठी प्री रिक्विसाइट यूज करतो. म्हणजेच काय? लॉग इन पेज तुम्हाला चेक करायचंय तर लॉग इन पेज व्हॅलिडेट करताना तुम्हाला आधी काय लागेल? URL लागेल. येस, लॉग इन चेक करण्यासाठी तुम्हाला काय लागेल? फर्स्ट थिंग प्री रिक्विसाइट URL. देन व्हॅलिड प्री कंडिशन म्हणजेच काय? प्री रिक्विसाइट म्हणजे काय? इज अ लिस्ट ऑफ ऍक्टिव्हिटी युजर नीड टू बिफोर एक्झिक्युटिंग एनी टेस्ट केसेस. परत एकदा रिपीट करतोय. प्री कंडिशन्स और प्री रिक्विसाइट इज अ लिस्ट ऑफ ऍक्टिव्हिटी ऑफ युजर नीड टू बिफोर एक्झिक्युटिंग एनी टेस्ट केसेस. देन टेस्ट डेटा. टेस्ट डेटा म्हणजेच काय? टेस्ट डेटा इज नथिंग बट पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह इनपुट्स. पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह इनपुट्स. फॉर एक्झाम्पल, एखादं लॉग इन ऍप्लिकेशन तुम्हाला चेक करायचं. यू कॅन कन्सिडर फेसबुक. युजर नेम अँड पासवर्ड. त्यावेळी तुम्ही मॅन्युअली डेटा एंटर करता तिथे. येस, फॉर एक्झाम्पल टेस्ट डेटामध्ये तुम्हाला काय लागेल? युजर नेम, आणखीन युजर नेम अँड पासवर्ड. ओके, टेस्ट डेटा म्हणजेच काय? टेस्ट डेटा इज नथिंग बट व्हॅलिड अँड इनव्हॅलिड इनपुट्स. सिस्टीमला देतो आपण. जे काही इनपुट सिस्टीमला देतो ते टेस्ट डेटामध्ये यूज करतो आपण. ओके, म्हणजेच टेस्ट डेटा. देन टेस्ट केसेस स्टेप्स. हा सिनारिओ और हा गोल अचीव्ह करण्यासाठी आपल्याला काय स्टेप्स घ्यावे लागतात. फॉर एक्झाम्पल, चहा बनवायचा आहे त्यासाठी बेसिक स्टेप्स असतात. चहाचं एक चहा पावडरचं तुम्ही रॅपर बघितलं असेल और बॉक्स बघितलं, त्याच्या बॅक एंडला स्टेप्स असतात. आठवते? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. येस सर. येस. ओके, मी नॉन टेक्निकल एक्झाम्पल देते तुमच्या लक्षात राहणे. टेस्ट केसेस म्हणजे काय? डिटेल डिस्क्रिप्शन स्टेप्स. ओके, हे टेस्ट केसेस आपण कशासाठी लिहितोय? हा गोल अचीव्ह करण्यासाठी. टेस्ट सिनारिओचा गोल अचीव्ह करण्यासाठी आपण टेस्ट केसेसचे स्टेप्स लिहितोय. देन नेक्स्ट कॉलम इज एक्सपेक्टेड रिझल्ट. ओके, नेक्स्ट कॉलम काय? एक्सपेक्टेड रिझल्ट. एक्सपेक्टेड रिझल्ट कोणानुसार आपण डिफाईन करतो? येस, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. कस्टमर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. इथे एक्सपेक्टेड रिझल्ट आपण डिफाईन करतो आणि एक्सपेक्टेड रिझल्ट मध्ये शुड यूज करतो. ओके, मी एक एक्झाम्पल सांगेन 4-5 की डिझाईन कसे करायचे, त्यामुळे तुम्हाला ऑब्झर्व होईल की इथे फक्त लक्षात ठेवा शुड यूज करतो आपण. ओके,
कस्टमर शूड अशा गोष्टी यूज करतो. देन ऍक्च्युअल रिझल्ट कधी असेल? एक्सपेक्टेड रिझल्ट आधी कॉम्प्युट करतो. ओके, आफ्टर एक्झिक्युशन आपल्याला जो काही रिझल्ट भेटतोय ते म्हणजे ऍक्च्युअल रिझल्ट. वेन एक्सपेक्टेड रिझल्ट इज नॉट मॅचिंग विथ ऍक्च्युअल रिझल्ट म्हणजेच काय असेल? डिफेक्ट. That is called defect. defect. When expected result is not matching with actual result, that is called defect. And when expected result is matching with actual result, काय असेल? Test case pass. Execute. Yes, execute successfully. म्हणजेच काय? Pass. Then मला सांगा, इंटरव्ह्यूला तुम्हाला कन्फ्युज करतील, आधी ऍक्च्युअल रिझल्ट की नंतर ऍक्च्युअल रिझल्ट, और एक्सपेक्टेड रिझल्ट आधी की ऍक्च्युअल रिझल्ट आधी? विच वन फर्स्ट? Expected result. एक्सपेक्टेड रिझल्ट का आधी? आपण कस्टमर पॉइंट ऑफ व्ह्यू आधी विचार करतो, थिंक करतो, डिझाईन करतो. आणि ऍक्च्युअल रिझल्ट कधी येतो? आफ्टर एक्झिक्युशन. ज्यावेळी तुम्ही टेस्ट केसेस वन बाय वन एक्झिक्यूट करता, सो वॉट एव्हर वी गेट रिझल्ट, अकॉर्डिंग टू दॅट वी मेन्शन ऍक्च्युअल रिझल्ट इन दॅट कॉलम. ओके, द नेक्स्ट कॉलम इज टेस्ट रिझल्ट पास और फेल. इफ द टेस्ट केस इज पास, देन इथे काय मेन्शन करणार? पास. और if the test case is fail, then we can mention fail. तर एखादी टेस्ट केसेस आपण रन केली नसेल तर नॉट रन, आणि जर रन केलेली असेल तर रन या कॉलम मध्ये. ओके, देन डिफेक्ट आयडी कधी जनरेट होईल? when the defect ID is generated, yes, expected result and actual result is different असेल तर. ओके, आणि हा डिफेक्ट आयडी तुम्ही मेन्शन कुठून करणार? जिरामध्ये डिफेक्ट आयडी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होतो. येस, ऑटो इन्क्रीमेंट नुसार यूज केले जिरा. येस, जिरा यूज केले नाही? हाऊ टू लॉग डिफेक्ट सरने शिकवले की नाही? हा सर. येस. तर जिरा कोणीच यूज केलं नाही? नो सर. मोबाईलवर होत नाही अपलोड. लॅपटॉप वरतीच लॉग इन करा. ओके, लॅपटॉप वरतीच करा. कोणाचं तरी घ्या लॅपटॉप, 15 ते 20 मिनिटात जिरा हँड्स ऑन होऊन जातो. ठीक आहे. ओके, तर डिफेक्ट आयडी आपण तिथून मेन्शन करतो जो काही बाय डिफॉल्ट क्रिएट होतो. देन रिव्ह्यू कधी करतो आपण? रिव्ह्यू सो इंटरनल रिव्ह्यू असतो, पीअर टू पीअर रिव्ह्यू असतो. जेव्हा तुम्ही टेस्ट केसेस कम्प्लीट करता त्यावेळी रिव्ह्यू होतो. ओके, देन मला फक्त सांगा, ऍक्च्युअल रिझल्ट, टेस्ट रिझल्ट, देन डिफेक्ट आयडी हे कधी येते? बिफोर एक्झिक्युशन की आफ्टर एक्झिक्युशन? आफ्टर एक्झिक्युशन. करेक्ट. बिफोर एक्झिक्युशन एक्सपेक्टेड रिझल्ट पर्यंत. ओके, सो मला सांगा फर्स्ट स्टेप कोणती असते? वी अंडरस्टँड द रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट, देन वी डिझाइन सम सिनारियोज. येस, वी डिझाइन सम टेस्ट केसेस, अँड टेस्ट केसेस वी डिराइव्ह फ्रॉम टेस्ट सिनारियो. ओके, त्यांना आपण एक लाईव्ह ऍप्लिकेशन घेऊ. सध्या जे मी टेस्ट केसेस लिहितोय ते कोणत्या ऍप्लिकेशनचे लिहितोय? ऑलरेडी प्रोडक्शन मध्ये रनिंग ऍप्लिकेशन. ओके, रनिंग ऍप्लिकेशन आहे. पासपोर्ट सेवा केंद्र ही वेबसाईट सध्या आपण यूज करतोय. येस, येस. रनिंग ऍप्लिकेशन आहे की टेस्टिंग मधले? रनिंग. रनिंग म्हणजेच काय? एंड युजर यूज करतोय, आणि टेस्टिंग म्हणजे इंटरनल टीम मध्येच आहे आणि टेस्टिंग त्याची सुरू आहे. ओके, म्हणजेच रनिंग आणि क्यूए एन्व्हायरमेंट फरक, डिफरन्स सगळ्यांना आठवतोय? क्यूए एन्व्हायरमेंट, प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट, DIT एन्व्हायरमेंट. Yes. 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 Then the first आहे टेस्ट केस ID. ओके, टेस्ट केस ID वेबसाइट मी हिट करतो URL पासपोर्ट. ओके, देन मला ही लिंक व्हॅलिडेट करायची. ओके, ही लिंक व्हॅलिडेट करायची, त्याचा मी सिनारिओ फर्स्ट डिझाइन करतो. फर्स्ट मी सिनारिओ डिझाइन करतो, तुम्ही लक्ष द्या. ओके, गाइस गो ऑन म्यूट. TC टेस्ट केसेस 001. ओके, मी फर्स्ट गोल लिहितो. मला जे काही टेस्ट केसेस स्टेप्स मेन्शन करायचे त्यासाठी एक गोल मला एक गोल अचीव करायचा. ओके, काय करायचंय? पासपोर्ट सेवा केंद्र जी वेबसाईट आहे लिंक व्हेरीफाय करायची, तो गोल अचीव करायचा. तर मी सिनारिओ कसं आहे ना, टू व्हेरीफाय पासपोर्ट सेवा केंद्र
website or link. Okay. Verify passport seva kendra website or link. Then priority mention करायची. Priority काय असेल? High. Okay. प्री कंडिशन काय? आपल्याला एखादी पासपोर्ट सेवा वेबसाईट व्हॅलिडेट करायची. प्री कंडिशन काय लागेल? URL. ओके. ही URL कोण प्रोव्हाइड करेल? डेव्हलपर. ओके. सो डेव्हलपर जोपर्यंत तुम्हाला URL हँड ओव्हर करत नाही तोपर्यंत तुम्ही ते प्री रिक्वेस्ट मध्ये काय लिहा? जस्ट URL मेन्शन करा. ओके. URL नोट करायला येते. व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके. सो देन टेल मी, टेस्ट डेटा लागेल का इथे? मी काही इनपुट्स देतोय का इथे? नाही. No, sir. ओके. ओके. वेबसाईट डायरेक्टली यूज करतोय. ओके. देन ब्लँक असेल. देन टेस्ट केसेस स्टेप्स फॉलो करते. फर्स्ट स्टेप कोणती आहे? URL साठी फर्स्ट बघा मी काय यूज केलंय. ही URL कुठे हिट केलंय मी? ब्राउझर. येस. फर्स्ट काय करणार? ब्राउझर लॉन्च करणं. पहिला एंटर URL करणार. येस. फर्स्ट URL एंटर करणार की ब्राउझर ओपन करणार? ब्राउझर ओपन करणार. ओके. Guys go on. Yes. Then open the browser. नोट करून घ्या. Alt एंटर करतोय मी. Alt एंटर. ओके. सेकंड स्टेप लेतोय. सेकंड स्टेप काय? एंटर द URL. जी काही URL आपण यूज करणार आहे ती URL. देन एक्सपेक्टेड रिझल्ट कसा असेल? येस. होम पेज ऑफ पासपोर्ट सेवा केंद्र वेबसाईट शुड बी ओपन. एक्सपेक्टेड रिझल्ट मध्ये मी काय सांगितलंय? शुड यूज करायचं. ओके. पासपोर्ट सेवा केंद्र वेबसाईट शुड बी ओपन. ओके. देन ऍक्च्युअल रिझल्ट कधी येईल? आफ्टर एक्झिक्युशन. येस. ऍक्च्युअल रिझल्ट, टेस्ट रिझल्ट, रन, डिफेक्ट, ID हे कधी येतील? आफ्टर एक्झिक्युशन. अँड रिव्ह्यू कधी येईल? रिव्ह्यू जेव्हा Before execution. when we complete our all test cases right. ओके. जेव्हा आपण टेस्ट केसेस कंप्लीट करेन तेव्हा ते. ठीक आहे. देन मला सेकंड टेस्ट सिनारिओ लिहायचं. ओके. सेकंड टेस्ट सिनारिओ इथे बघा. हा कोणता मेसेज आहे? ऍडवायझरी मेसेज. ओके. सो बिफोर कोविड हा ऍडवायझरी मेसेज असेल का? की होता का? तो हे काय? चेंज रिक्वेस्ट आहे. ओके. CR आहे, अपडेशन आहे काहीतरी वेबसाईट मध्ये. हा पॉपअप मेसेज आलेला आहे. सगळ्यांना हा डायलॉग बॉक्स दिसतोय. सो आय वॉन्ट टू व्हॅलिडेट दिस. आता मी सेकंड टेस्ट केसेस घेते. ओके. या पेज साठी TC002. ओके. तुम्हाला अचीव काय करायचंय? ऍडवायझरी मेसेज पॉपअप होतो का नाही चेक करायचं. हा मेसेज जेव्हा मी URL हिट करतो, फर्स्ट ऍक्शन काय झालं? हा डायलॉग बॉक्स ओपन झालाय ऍडवायझरी मेसेज. मला व्हेरीफाय करायचंय. टू व्हेरीफाय ऍडवायझरी मेसेज फॉर COVID-19. हा COVID-19चा ऍडवायझरी मेसेज आहे. So I want to validate this. Then मी याचा सिनारिओ लिहितोय. टू व्हेरीफाय advisory message for COVID-19. Okay. Then priority is also high. Priority ची काय असेल? हायच असेल. ओके. तर या केस मध्ये पासपोर्ट सेवा केंद्र वेबसाईट कोणाची आहे? गव्हर्नमेंटची. ओके. आणि पासपोर्ट सेवा जी वेबसाईट आहे त्याचं काम TCS कडे. ओके. त्याचं काम TCS कडे. तर TCS चा क्लायंट कोण आहे? इंडियन गव्हर्नमेंट. येस. तर इंडियन गव्हर्नमेंटने काय सांगितल्यानंतर चेंज रिक्वेस्ट काय सांगितलं याच्यामध्ये? ऍडवायझरी मेसेज पॉपअप झाला पाहिजे. ओके. ऍडवायझरी मेसेज
पॉपअप झाला पाहिजे. तर यासाठी आपण काय केलंय, TCS ने काय केलं, अडॉप्ट केलं ते चेंज रिक्वेस्ट आणि ऍप्लिकेशन मध्ये डेव्हलपरनं तसा कोड करून डेव्हलप केला आणि टेस्टरनं टेस्ट केला. ओके, तर यासाठी प्री रिक्विसाइड काय असेल, बॅकएंडला पासपोर्ट सेवा साइट ओपन झाल्या. येस, प्री रिक्विसाइड काय असेल, URL और पासपोर्ट सेवा केंद्र साइट शुड बी ओपन. ओके, URL किंवा पासपोर्ट सेवा केंद्र साइट शुड बी ओपन, दोन्ही पण लिहू शकता. ओके, टेस्ट डेटा यूज केलाय का यामध्ये, इनपुट्स काय दिले नाही, मॅन्युअली काय एंटर केले, युजर नेम, पासवर्ड और मोबाईल नंबर, काही इनपुट्स दिलेत मी इथे, नो नाही. देन स्टेप्स कोणते फॉलो केले, स्टेप्स, येस स्टेप्स कोणते फॉलो केले, हे बघा मी स्टेप्स थिंक करा. लिंक वरती क्लिक केले की फर्स्ट ओपन ब्राउझर केला, देन एंटर URL केला. येस, स्टेप्स येस ओपन सेम आहे ना. येस, व्हॉट इज एक्सपेक्टेड रिझल्ट, एक्सपेक्टेड रिझल्ट काय क्लायंट नुसार, पॉपअप मेसेज झाले पाहिजे. advisory message should be displayed. Yes, yes should be advisory message should be pop up or displayed. लिहू शकता असं. ओके, ऍक्च्युअल रिझल्ट आता लिहिणार का तुम्ही, जेव्हा टेस्ट केसेस डिझाईन करत असता ऍक्च्युअल रिझल्ट तुम्ही तेव्हा लिहिता का, नो. After execution, whatever we get result, as per that result we mention here in actual result field. Okay, then third step, हा जो advisory message आहे, ओके advisory message आहे, इथे क्रॉस बटन दिसते सगळ्यांना, क्रॉस बटन दिसते, क्लोज बटन, क्लोज और क्रॉस. हे क्लोज केल्यानंतर तुम्हाला काय दिसते, होम पेज, मेन होम पेज दिसते, मेन होम पेज दिसते. ओके, देन मी सिनारियोज डिझाईन करतोय परत, डिस्क्रिप्शन टेस्ट केस TC003. ओके, देन थर्ड सिनारियो लिहितोय मी, टू व्हेरीफाय होम पेज और पासपोर्ट सेवा केंद्र. Verify home page for passport सेवा केंद्र. Priority is high. ओके, स्टेप फॉलो कोणत्या करणार तुम्ही, स्टेप्स कोणकोणत्या लागणार, पासपोर्ट सेवा केंद्र साइट शुड बी ओपन, बॅकएंडला येस पासपोर्ट सेवा. क्लोज करणार का आधी तुम्ही, येस क्लोज करायच्या आधी तुम्हाला काय दिसला पाहिजे, विजिबल झाला पाहिजे, ऍडवायझरी मेसेज शुड बी क्लोज, ओके सॉरी डिस्प्ले. ओके, फॉर एक्झाम्पल परत एकदा मी नॉन टेक्निकल देतो. सगळ्यांना मधुरा रेसिपी माहिती आहे, मधुरा रेसिपी, येस, तर त्यामध्ये काय डिफरंट रेसिपी बनवत असते. ओके, तर तिचा गोल काय असतो, रेसिपी बनवायसाठी. तर त्यासाठी प्री रिक्विसाइट म्हणजे काहीतरी इन्ग्रेडियंट्स लागतात. येस, आधी कुठे पाहिजे ते सगळे इथे मेन्शन. आणि टेस्ट केसेस म्हणजे काय असतील, स्टेप्स, ते इन्ग्रेडियंट्स कसे यूज केले स्टेप बाय स्टेप्स, ते म्हणजे स्टेप्स. ओके, तर ऍडवायझरी मेसेज प्री रिक्विसाइड मध्ये क्लोज करायचं, प्री रिक्विसाइड मध्ये की टेस्ट केसेस स्टेप्स मध्ये, स्टेप्स मध्ये, बरोबर, स्टेप्स मध्ये. टेस्ट डेटा यूज केलाय का परत इथे मी, नो. देन फर्स्ट स्टेप्स कोणते ना, फर्स्ट पासून पासपोर्ट सेवा केंद्र साइट शुड बी ओपन. त्यासाठी फर्स्ट काय यूज करणार तुम्ही, ओपन द ब्राउझर, ओपन ब्राउझर
जेव्हा तुम्ही टेस्ट केसेस डिफाईन करताय, बनवताय, हे जे टेस्ट केसेस आहे, जेव्हा मी निकिताला हँड ओव्हर करेन और अभिमन्यूला हँड ओव्हर करेन और ऐश्वर्याला हँड ओव्हर करेन और आकाशला हँड ओव्हर करेन, त्यावेळी त्याला इझिली अंडरस्टँड झालं पाहिजे. येस, आपल्याला इथे टाइम घालवायचा का जास्ती त्याला केटी देण्यामध्ये और सगळं अंडरस्टँड करत त्याला एक्सप्लेन करण्यामध्ये. त्याला आपण डॉक्युमेंट हँड ओव्हर केला, टेस्ट केसेस आणि टेस्ट सिनारिओ वरून तो इझिली अंडरस्टँड करू शकेल ऍप्लिकेशन. येस, ओके. आपण हे डिटेल मध्ये का लिहितोय, कोण सांगेल रिझन? येस, येस. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमचे टेस्ट केसेस कोणी तर रिव्ह्यू केले और तुम्ही टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट केलेलं, तुमच्याकडे प्रूफ काय? हे टेस्ट केसेस आहे. कोणीतरी रिव्ह्यू करणार आहे, कोणीतरी आपण परत फॉर एक्झाम्पल प्रोडक्शनला इश्यू आला तर तुम्ही तिथे सांगू शकता की ऑलरेडी मी ही फंक्शनॅलिटी माझ्या सिस्टीमला चेक केल्या. तुमच्याकडे प्रूफ आहे. येस, टेस्ट केसेस डिटेलमध्ये लिहितोय. याचा यूज काय? फ्युचरमध्ये काही डिफेक्ट्स येऊ नये ऑर एल्स फ्युचरमध्ये जो नवीन कोणी तुमच्या जागी येणार आहे और नवीन जर टेक्निकल टीम मध्ये हायरिंग झाली तर त्याला इझिली अंडरस्टँड व्हावं म्हणून टेस्ट सिनारिओ लिहितो. आणि सगळे सिनारिओज कव्हर झालेत का नाही हे चेक करण्यासाठी आपण टेस्ट सिनारिओ डिटेलमध्ये लिहितो. रॅन्डम टेस्टिंग चालेल का? फॉर एक्झाम्पल एखादी कस्टमरची रिक्वायरमेंट अंडरस्टँड केली आणि डायरेक्टली मी माझ्या मनात आहे त्याप्रमाणे टेस्ट केसेस चेक करून बघतोय, बट त्यामध्ये सगळे सिनारिओज कव्हर होतील का? नाही होणार. नाही होणार. प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन काय होईल? फर्स्ट आपण सिनारिओज लिहिणार, टेस्ट केसेस लिहिणार, देन वन बाय वन एक्झिक्यूट करणार, प्रोसेस फॉलो करायची. येस, ऑर्गनायझेशन मध्ये गेले होते तुम्हाला प्रोसेसेस फॉलो करायचे. देन स्टेप्स काय येणार? फर्स्ट ओपन द ब्राउझर, देन एंटर द URL एंटर करणार. थर्ड स्टेप अल्ट एंटर करतोय मी थर्ड लिहिण्यासाठी. थर्ड स्टेप हा जो ऍडवायझरी मेसेज आला फॉर एक्झाम्पल इथे बघा, मी परत बॅक जातोय, ब्राउझर ओपन केला. ओके, ब्राउझर ओपन केला, देन URL हिट केली. थर्ड स्टेप काय आहे इथे होम पेज दिसण्यासाठी? क्लोज द ऍडवायझरी मेसेज. येस, स्टेप मध्ये क्लोज द ऍडवायझरी मेसेज. ओके, क्लोज द ऍडवायझरी मेसेज. एक्सपेक्टेड रिझल्ट काय? Homepage should be Page should be open. Page should be displayed. ओके, ऍक्च्युअल रिझल्ट आता येईल का? नो. आफ्टर एक्झिक्युशन आपण फक्त रिक्वायरमेंट अंडरस्टँड करून टेस्ट केसेस लिहितो. देन फोर्थ स्टेप्स. ओके, फोर्थ स्टेप आता मला इंडिव्हिज्युअल व्हॅलिडेट करायचं. इथे तुम्हाला रजिस्ट्रेशन बटन दिसते, न्यू युजर रजिस्ट्रेशन टॅब दिसतोय. आपल्याला ते बटन व्हेरीफाय करायचं. ओके, और तो टॅब व्हेरीफाय करायचा. देन मी त्याचा सिनारिओ लिहितो. ओके, टू व्हेरीफाय TC 004 to verify tab or इथे बघा बटनला नाव काय? न्यू युजर रजिस्ट्रेशन. युजर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पासपोर्ट सेवा केंद्र. ओके, प्रायोरिटी काय असेल याची? हाय. ओके, प्री रिक्विसाइट मध्ये काय असेल? फर्स्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र वेबसाइट. दीपाली गो ऑन म्यूट.
ओके, फर्स्ट स्टेप काय? दीपाली, go on mute. दीपाली. First step. Passport Seva Kendra site should be open. Passport. Passport Seva Kendra site open. Second step काय? Yes, second step. Advisory message should be Display. Then third step. Yes. home page should be open. Close the advisory message. Then The tab should be present. Home page should be Yes. displayed. होम पेज. तर होम पेज वरती काय दिसलं पाहिजे तुम्हाला? न्यू Tab. युजर रजिस्ट्रेशन User registration. tab should be display. ओके, टेस्ट डेटा यूज केला का यामध्ये? नो टेस्ट डेटा. ओके, देन टेस्ट केसेस स्टेप्स मध्ये काय येतील? स्टेप्स अगेन. Open browser. Open browser. Open the browser. Enter the URL. Okay, Enter URL. browser. Then Enter the URL. enter the URL. Enter the URL. Third step. Close the Close the- advisory message. Close the advisory message. Advisory message. Fourth step. Click on the Yes. user registration tab. Click on Click on new user User registration registration tab. registration. tab. ओके, तर पेज रिडायरेक्ट होत. पेज रिडायरेक्ट इथे बघा. येस, रिडायरेक्ट होत आहे पेज. येस, इथे बघा. Yes. न्यू युजर रजिस्ट्रेशन वरती केल्यावरती त्या टॅब मध्ये जे डिटेल्स आपल्याला फिलअप करायचे ते होईल. देन याचा सिनारिओ वेगळा बनेल. रेडिओ बटनची फंक्शनॅलिटी काय? ऍट अ टाइम दोन्ही सिलेक्ट होतात का रेडिओ बटन मध्ये? No. ओके, तर नाही होतो. ठीक आहे. देन मी आता टेस्ट केसेस किती लिहिल्या? 4 टेस्ट केसेस मी लिहिले वन बाय वन जो. ठीक आहे, तर अज्युम करा ऍज अ टेस्ट इंजिनियर फर्स्ट आपण रिक्वायरमेंट अंडरस्टँड केल्या, देन सिनारिओज डिझाईन केले, देन टेस्ट केसेस लिहिल्या, नॅव्हिगेशनल स्टेप्स लिहिले. देन आपण काय प्रोसेस करतो फॉलो? जेव्हा तुमचे टेस्ट केसेस कम्प्लीट होतात देन तुम्ही काय करता? STLC मध्ये नेक्स्ट स्टेप सिनारिओज डिझाईन कम्प्लीट, देन टेस्ट केसेस कम्प्लीट, देन Test case review. Test case review. ओके. इथे रिव्ह्यू आहे, रिव्ह्यू कमेंट्स. रिव्ह्यू पास कोण करणार? इंटरनल टीम और अवर कलिग. येस, ठीक आहे. तर यांनी रिव्ह्यू पास केला की सांगितलं की हे सिनारिओज आणखीन ऍड करायला पाहिजे. जर सिनारिओज ऍक्सेप्टेबल असतील देन तुम्ही ऍड करणार, आणि ऍक्सेप्टेबल नसतील, ओके, असू शकतं की तुमचं थिंकिंग वेगळं आणि पीअर टू पीअर रिव्ह्यू मध्ये त्याचं थिंकिंग वेगळं, बट सगळे एका पेजवरतीच पाहिजे. देन अगेन रिक्वायरमेंट डिस्कस होणार टीम मध्ये. ऍक्सेप्टेबल असेल तर तुम्ही काय करणार? इथे अपडेट करणार आफ्टर रिव्ह्यू. ऍड करणार की नाही करणार? ऍक्सेप्टेबल असेल तर करणार. येस, अज्युम करा रिव्ह्यू डन झाले, रिव्ह्यू कमेंट्स पास केले, डन. देन आफ्टर रिव्ह्यू तुम्ही काय करता? टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट वन बाय वन एक्झिक्यूट कर. ओके, फर्स्ट टेस्ट केस कोणते? टू व्हेरीफाय Passport Seva के
केंद्र वेबसाईट. ओके, तुम्ही एंटर URL केली, URL हिट केली आणि पेज प्रॉपर दिसते. म्हणजेच काय, ऍक्च्युअल रिझल्ट मध्ये काय, पासपोर्ट सेवा केंद्र साइट इज ओपन. आपला गोल काय इथे बघा, टू व्हेरीफाय पासपोर्ट सेवा केंद्र वेबसाईट और लिंक. एक्सपेक्टेड रिझल्ट मध्ये काय, ओपन झाली पाहिजे, शुड झालीच पाहिजे. बट ऍक्च्युअल मध्ये काय आलंय, ऍक्च्युअल मध्ये पासपोर्ट सेवा केंद्र ओपन, वेबसाइट इज ओपन. ओके, हे सिलेक्ट करायचं, देन रॅप टेक्स्ट करायचं. ओके, हे सिलेक्ट करायचं, देन रॅप टेक्स्ट. ओके, देन सेकंड टेस्ट केस. सेकंड टेस्ट केस काय, टू व्हेरीफाय ऍडवायझरी मेसेज फॉर COVID-19. ओके, तर तुम्ही टेस्ट केसेस लिहिले आहेत, त्यासाठी स्टेप्स फॉलो केल्यात. ओपन द ब्राउझर, एंटर द URL. ओके, एक्सपेक्टेड मेसेज काय, एक्सपेक्टेड रिझल्ट काय, ऍडवायझरी मेसेज डिस्प्ले. ठीक आहे, मी परत एकदा URL हिट करतोय. अज्युम करा तुम्ही एक्झिक्यूट करायला टेस्ट केसेस. ठीक आहे, ऍडवायझरी मेसेज दिसतोय सगळ्यांना. येस, ऑलरेडी ऍप्लिकेशन टेस्ट केलेले आहे. म्हणजे हे सगळ्याचे टेस्ट केसेस पास येतील का फेल येतील, आपण प्रोडक्शन यूज करतोय, प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट मध्ये चेक करतो. ठीक आहे, देन इथे मेसेज, इथे ऍक्च्युअल रिझल्ट मध्ये काय, पासपोर्ट और सॉरी ऍडवायझरी मेसेज डिस्प्लेड. ओके, देन टेस्ट केसेस काय असेल, पास. टेस्ट केसेस पास. हे ऍक्च्युअल रिझल्ट, टेस्ट रिझल्ट, नो रन और नॉट रन, सॉरी रन और नॉट रन, हे कधी केलं आपण, कधी लिहिणार, आफ्टर एक्झिक्युशन. करतो ना आपण टेस्ट रिझल्ट, सॉरी फेल्ड पण मेन्शन करतो ना आपण टेस्ट रिझल्ट. हो, बट आता आपण पास आहे की फेल आहे, ही टेस्ट केसेस पास आहे की फेल आहे, पास. ओके, आणि जर टेस्ट केसेस फेल असती तर, फॉर एक्झाम्पल हा ऍडवायझरी मेसेज दिसलाच नाही, सो एक्सपेक्टेड रिझल्ट शुड बी डिस्प्लेड, बट ऍडवायझरी मेसेज इज नॉट डिस्प्लेड. ऍक्च्युअल रिझल्ट म्हणजेच काय, एक्सपेक्टेड आणि ऍक्च्युअल काय डिफरंट आहे. सो इन दॅट केस टेस्ट केसेस इज पास और फेल. फेल. इथे पास लिहिणार का फेल लिहिणार तुम्ही, फेल लिहिणार. बट मी सध्या पास का लिहितोय, ऑलरेडी प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट मध्ये आणि व्यवस्थित वर्क करते, त्यामुळे मी इथे पास लिहितोय. ओके, क्लिअर. येस सर. ऍक्च्युअल रिझल्ट, टेस्ट रिझल्ट, रन, डिफेक्ट ID हे एक्झिक्युशन टाइम मध्येच आपण लिहितो. ओके, देन थर्ड स्टेप. थर्ड टेस्ट केसेस कोणती आहे माझी, टू व्हेरीफाय होम पेज फॉर पासपोर्ट सेवा. ओके, टू व्हेरीफाय होम पेज ऑफ पासपोर्ट सेवा. इथे काय, ओपन द ब्राउझर, एंटर द URL अँड क्लोज द ऍडवायझरी मेसेज. ओके, क्लोज द ऍडवायझरी मेसेज. स्टेप्स तेच फॉलो करतोय. ओपन द ब्राउझर, क्रोम ब्राउझर यूज केलाय, देन एंटर द URL, देन इथे काय, क्लोज बटन वरती क्लिक करतोय. येस, हे क्लोज बटन जर क्लोजच होत नसेल तर काय आहे, तो डिफेक्ट आहे. येस, जस्ट ही इमेज दिल्या बट इथे बटन वरती क्लिक केल्यानंतर ऍक्शनच होत नसेल तर हा डिफेक्ट असेल की नसेल, ओके. फक्त काय केलंय, डेव्हलपरने पेज बनवले. ओके, क्लोज बटन विजिबल आहे, पण जेव्हा तुम्ही क्लोज बटन क्लिक करता तेव्हा तो ऍक्शनच घेत नसेल, ऍज इट इज तो तसाच राहत असेल पेज. सो दॅट इज डिफेक्ट. यस, करेक्ट, डिफेक्ट आहे. बट सध्या तो क्लोज होतोय, सध्या क्लोज होतोय, करेक्ट आहे. तर इथे काय लिहिणार तुम्ही, ऍक्च्युअल रिझल्ट मध्ये होम पेज. येस, होम पेज इज डिस्प्ले. होम पेज इज displayed or
होम पेज इज ओपन. Open. Test cases pass or fail. Actual result, expected result, and actual result is match. That means test case is Pass. Pass. Okay. Then test cases run केले आपण. Run. Yes. Defects सापडले आपल्याला. There is no defect. Okay. Then test cases number 4. यामध्ये काय व्हेरीफाय करायचं आपल्याला? New user To registration. verify tab for new user registration form for passport सेवा केंद्र. त्याच्यामध्ये स्टेप्स कोणते कोणते यूज केलेत मी? ओपन द ब्राउझर, एंटर द URL, क्लोज द ऍडवायझरी मेसेज अँड क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन टॅब. ओके, हे टेस्ट केसेस मी ऑलरेडी डिफाईन केले. एक्सपेक्टेड रिझल्ट काय? एक्सपेक्टेड रिझल्ट काय पाहिजे? Form should be open. New registration form should be open. एक्सपेक्टेड हे पाहिजे. एंड युजर पर्स्पेक्टिव्ह बघा. एंड युजरने तिथं बटन वरती क्लिक केलं, देन काय झालं पाहिजे? त्या टॅब वरती और बटन वरती क्लिक केल्यानंतर फॉर्म ओपन झाला पाहिजे. एक्सपेक्टेड रिझल्ट. बट ऍक्च्युअल रिझल्ट मध्ये कधी तुम्ही चेक करणार? जेव्हा तुम्ही टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट करता. मी स्टेप्स परत एकदा फॉलो करतोय. ओके, हा ब्राउझर आपण ब्राउझर ओपन केलाय, देन एंटर URL केले. देन थर्ड स्टेप कोणते? क्लोज द ऍडवायझरी मेसेज. देन फोर्थ स्टेप इज Click on new user registration. क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन. बट इथे ज्यावेळी तुम्ही बटन वरती क्लिक करताय, नवीन पेज ओपनच होत नाही. अज्युम करा नवीन पेज ओपनच होत नाही. ओके, ऍक्च्युअल रिझल्ट मध्ये काय लिहाल तुम्ही? इथे आता ओपन होते, बट तुम्ही अज्युम करा ऍक्च्युअल रिझल्ट मध्ये ते ओपनच होत नाही फॉर्म. देन रिझल्ट मध्ये काय लिहाल तुम्ही? New registration not open. न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म Not open. is not open. Okay. And expected result and actual result is not matched. या कंडिशन मध्ये मॅच होत नाही असं अज्युम करा. देन टेस्ट केसेस पास और फेल? Fail. Fail. Okay. Then run, not run. Run, run, but test cases is failed. Okay. Yes. Test cases is failed. बरोबर? Then if the test cases is failed, so here we mention defect ID. Defect. Correct? Yes. But या केस मध्ये काय आता? टेस्ट केसेस Pass आहे. इथे काय लिहिणार तुम्ही? न्यू रजिस्ट्रेशन Form is open. Form is open. फॉर्म इज Open. and test cases is pass. Pass. Run. डिफेक्ट आयडी आहे का? नाही आहे. No. ओके. देन आयडियली तुम्हाला थोडी की हाऊ टू राईट द टेस्ट केसेस. Yes, sir. Yes. सेम. ओके, कन्सिडर सेम लॉग इन ऍप्लिकेशन. ओके, तर लॉग इन ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्हाला काय लागेल? लॉग इन ऍप्लिकेशन Valid password. consider the example. मी scenario design करतो. Verify that user able to log in with correct username and correct password. Okay, so in that case आपल्याला काय रिक्वायर आहे? टेस्ट डेटा रिक्वायर आहे. तुम्हाला स्टेप्स कळाल्या, देन एक्सपेक्टेड रिझल्ट कळाला, प्री रिक्विसाइट कळाला. देन व्हॉट यू रिक्वायर्ड फर्स्ट? टेस्ट डेटा. ओके, and who prepared the test data? Yes. Who prepared the test data or testing? engineer. आपणच प्रिपेअर करतो. Developer. Yes. डेव्हलपर करेल की आपण करेल? डेव्हलपर सांगेल का हे इनपुट्स दे म्हणून? नाही टेस्ट आपण डेव्हलपरचं ऐकतो की आपण आपल्या वेने टेस्ट करतो ऍज अ एंड युजर पर्स्पेक्टिव्ह? आपल्या वे म्हणजेच काय? एंड युजरला जसे पाहिजे त्या वेने आपण टेस्ट करतो. डेव्हलपर चेक ओनली द हॅपी पाथ. डेव्हलपर चेक करतोच, बट डेव्हलपर हॅपी पाथ चेक करतो, पॉझिटिव्ह वेने चेक करतो. बट ऍज अ टेस्ट इंजिनियर आपल्याला काय करायचं? पॉझिटिव्ह पण चेक करायचं, निगेटिव्ह पण चेक करायचं. ओके, तर त्यासाठी आपल्याला काय लागेल? टेस्ट डेटा लागेल. तर टेस्ट डेटामध्ये काय? फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला लॉग इन फंक्शनॅलिटी जीमेलची चेक करायची, बट तुम्ही रजिस्ट्रेशनच केलेलं नाही आणि डिरेक्टली इनपुट्स टाकले की ईमेल आयडी आणि पासवर्ड ऍक्सेप्ट होत असेल तर तो काय आहे? Defect. Defect.
ओके, आणि जर ऍक्सेप्ट होत नसेल तर आपली टेस्ट केसेस पास आहे की फेल आहे? पास आहे. बरोबर, Yes. पास आहे टेस्ट केसेस. आणि त्यामध्ये आपल्याला काय लागतो? टेस्ट डेटा. आणि जो काही तुम्ही इनपुट्स घेताय, पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह इनपुट्स, तुम्ही इथे मेन्शन करत जाते. ओके, फॉर एक्झाम्पल अज्युम करा तुम्ही लॉग इन साठी लिहिताय. इथे तुम्हाला टेस्ट डेटा मध्ये काय रिक्वायर आहे? युजर नेम, फॉर एक्झाम्पल हा युजर नेम आहे, देन अल्ट एंटर पासवर्ड. Password. ओके, हे पासवर्ड यूज करा. सो अज्युम करा ज्यावेळी तुम्हाला डिफेक्ट सापडेल, ओके, त्या डिफेक्ट तुम्ही काय करता? डिफेक्ट लगेच लॉक करून बघता की आणखीन एकदा व्हेरीफाय करता डिफेक्ट व्हॅलिड आहे का नाही? फर्स्ट आपण व्हेरीफाय करून बघता डिफेक्ट व्हॅलिड आहे का, आणखीन एकदा रिप्रोड्यूस करून बघता सेम इनपुट्स देऊन. ठीक आहे, इफ डिफेक्ट इज व्हॅलिड देन काय करता तुम्ही? यू लॉग द डिफेक्ट इन जिरा और HPLM टूल. सो डिफेक्ट रेज करता ते तुम्ही समरी लिहिता, डिफेक्टची समरी ऑफ द डिफेक्ट. आठवते सगळ्यांना समरी? सो कन्सिडर द लॉग इन ऍप्लिकेशन. लॉग इन करता येत नाही युजरला. ओके, तर तुम्ही समरी काय लिहिणार? युजर इज नॉट एबल टू लॉग इन विथ व्हॅलिड युजर नेम. येस, व्हॅलिड युजर नेम अँड पासवर्ड. देन जो काही समरी आहे, डिफेक्टची समरी आहे, ती डिफेक्ट आपल्याला सापडले, त्यासाठी आपण काहीतरी स्टेप्स फॉलो करतो. स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस. सरने सांगितले डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आपण काय लिहितो? स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. जे काही टेस्ट केसेस मध्ये आपण स्टेप्स लिहितो तेच तिथे मेन्शन करतो. ओके, देन टेस्ट केसेस स्टेप्स लिहिले, देन काय लिहितो आपण? एक्सपेक्टेड रिझल्ट, ऍक्च्युअल रिझल्ट. Then tell me which one first, actual result or expected result? Expected result. Okay, so expected result आपण कोणत्या बेसिसवर लिहितो? As per client requirement. If the expected result and actual result is not matching, so that time we raise the defect. बरोबर? Yes. We raise the defect. And what we require again? Screenshot. Yes. आठवते? Screenshot. Yes. Snipping tool. Yes, sir. Snipping tool. आपण काय करतो? जस्ट स्निपिंग टूलचा यूज करतो. कन्सिडर, ओके, कन्सिडर करा इथे डिफेक्ट आहे टेस्ट डेटा मध्ये, फक्त इथे हायलाइट करतो. वाय वी हायलाइट दिस? जे डेव्हलपरला इझिली अंडरस्टँड हो की डिफेक्ट कुठे आहे. ओके, इझिली डेव्हलपर ट्रबल मध्ये नाही जायला की एक्झॅक्ट कुठे मिसिंग आहे. ओके, सो डेव्हलपरला तुम्ही ज्यावेळी डिफेक्ट असाइन करता, so developer defect first accept करतो की try to reproduce his own side? Developer accept करतो का directly? नाही करणार. No. First he check the defect is valid or not. If it is valid, then and then he can accept that defect. Yes, so defect accept करना, bug accept करना, then त्यामध्ये modification करना, then updated build आपल्याला पाठवणार, then आपण काय करणार? Whatever we had raised earlier defect, okay, so that defect is resolved or not, आपण retest करणार. Okay, retest मध्ये काय करणार? सेम इनपुट्स देऊन बघणार बाबा हे पास होते का फेल होते. देन पास असेल तर पास करणार. अगेन जर फेल्युअर येत असेल, इफ द डिफेक्ट इज स्टिल एक्झिस्ट इन दॅट बिल्ड, अगेन रिओपन दॅट डिफेक्ट. क्लिअर आता तुम्हाला एक्झॅक्ट टेस्टिंग कशी करतो आपण? Yes, sir. ओके, जमेल सगळ्यांना आता सिनारियोज लिहायला, टेस्ट केसेस लिहायला. सिनारियोज तुम्ही ऑलरेडी लिहिलेले आहेत, बट आता तुमचा रोल काय? टेस्ट केसेस डिझाईन. ओके, अथर्व गो ऑन म्यूट. श्रीधर. हॅलो सर. येस सर, टेस्ट डेटा मध्ये ऍक्च्युअली काय लिहायचं मला समजलंच नाही. ओके, टेस्ट डेटा. तर टेस्ट डेटा मध्ये काय लिहितो आपण? इनपुट्स. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक वेबसाईट रेड बस, इथे तुम्हाला इनपुट्स काय लागतील? सर्च बसेस फंक्शनॅलिटी. फर्स्ट मला सिनारिओ सांगा. येस, ज्यांचा क्वेश्चन होता सिनारिओ सांगा. इथे येस, सिनारिओ काय होईल इथे? व्हेरीफाय दॅट user able to search different buses. Okay, so that is your scenario. तुम्हाला हा scenario टेस्ट करायचा. So what are the basic steps you follow here?
कोणकोणते बेसिक स्टेप्स का ना? ओपन द ब्राउझर, एंटर द URL, देन क्लिक ऑन सर्च. क्लिक ऑन सर्च बटन डायरेक्टली, की काहीतरी इनपुट्स देणार तुम्ही? तुम्हाला येस फ्रॉम अँड टू. ओके, तर फ्रॉम आणि टू तुम्ही दिल्यानंतरच तुम्हाला रिझल्ट भेटेल. डेट, ओके, डेट ऑल्सो. जे काही तुम्ही इनपुट्स देणार आहे ना इथे फ्रॉम टू मध्ये, तर ते इथे तुम्हाला लिहावं लागेल टेस्ट डेटा मध्ये. तुम्ही फ्रॉमला इथे फ्रॉम साठी कोणतं लोकेशन यूज केलं? फॉर एक्झाम्पल चेन्नई. टू मध्ये काय यूज करणार? पुणे. ओके, देन डेट. इथे डेट. हे तुम्ही इनपुट्स वापरले. हे पॉझिटिव्ह पण असू शकतात, निगेटिव्ह पण असू शकतात. ओके, तर तुम्हाला डिफेक्ट आयडेंटिफाय झाला तर टेस्ट डेटा पण तुम्ही मेंटेन करून ठेवता. ओके, टेस्ट डेटा. टेस्ट डेटा म्हणजे काय? व्हॅलिड अँड इनव्हॅलिड इनपुट्स. क्लिअर आता? ओके, तर इथे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह डाटा एकाच कॉलम मध्ये लिहायचं का? नाही, सिनारिओ तुमचा जसा सिनारिओ आहे ना त्याप्रमाणे लिहायचं. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह सिनारिओ असेल आणि इनपुट्स पॉझिटिव्ह टाकले तर लॉग इन होणारच, आणि तरी पण लॉग इन होत नसेल तर तो काही डिफेक्ट आहे. निगेटिव्ह सिनारिओ मध्ये काय? फ्रॉम लोकेशनला ती सिटीज नाही. फॉर एक्झाम्पल इथे सिटी ऑलरेडी काहीतरी मेन्शन केले असतील ना, की या सिटी टू या सिटीज बसेस असतील. युजरचे काहीतरी रिक्वायरमेंट असेल ना. फॉर एक्झाम्पल तुमचं एक गाव आहे, तुमच्या गावामध्ये तुमचा एक तालुका आहे, त्यामध्ये छोटे छोटे गाव आहेत. ठीक आहे, 2 व्हॅलिड आहे का रेड बस मध्ये? ते दिसतील का तुम्हाला? नो. तर ते निगेटिव्ह इनपुट्स आहेत. जे काही निगेटिव्ह इनपुट्स तुम्ही देताय तरी पण त्याचे रिझल्ट भेटतात, म्हणजेच काही डिफेक्ट आहे. देन इथे निगेटिव्ह सिनारिओ कोणताही कव्हर कराल तुम्ही? डेट बघा. पास्ट डेट मध्ये डेट सिलेक्ट होईल का? तिकीट बुकिंग होईल? ओके, फॉर एक्झाम्पल आजच्या डेटचे, ठीक आहे, आणि आता 9 वाजता बस आहे आणि ते रिफ्लेक्ट होते, तर ते बुक झालं पाहिजे की नाही झालं पाहिजे? नाही झालं पाहिजे. बरोबर. पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह सिनारिओ? निगेटिव्ह सिनारिओ. बरोबर. तर असे तुम्हाला सिनारिओज लिहायचे आणि टेस्ट केसेस बनवायचे. ओके, इनपुट्स टेस्ट डेटा म्हणजे काय? इनपुट्स पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह इनपुट म्हणजेच टेस्ट डेटा. आणि ऍज अ टेस्ट इंजिनियर आपण प्रिपेअर करतो इनपुट्स. आपल्याला राईट्स आहेत की बाबा तिथे इनपुट दिले तर रिझल्ट प्रॉपर येतो का नाही. मी इनव्हॅलिड पण रिझल्ट इनपुट देऊ शकतो और व्हॅलिड पण देऊ शकतो. त्याचे रिझल्ट काय येतात हे चेक करतो. टेस्ट डेटा क्लिअर? ओके, देन मी काय करेन, ग्रुपमध्ये हे तुम्हाला टेम्पलेट पाठवेन. ओके, पाठवेन म्हणजे टेम्पलेट नाही पाठवणार, फक्त याचा स्क्रीनशॉट पाठवेन. तुम्हाला टेस्ट केसेस लिहायचे कोणत्याही ऍप्लिकेशनची, युजरची जर्नी लिहायची. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही व्हॉट्सअपवरती टेक्स्ट करता मेसेज, तर त्यासाठी काय करता? फर्स्ट मोबाईल घेता, देन व्हॉट्सअप ऍप्लिकेशन ओपन करता, देन एंटर करता, देन टाईप करता, देन एंटर बटन अवेलेबल होतं, देन मेसेज तुम्ही पास करू शकता. येस, सेम व्हिडिओ कॉल करू शकता तुम्ही. व्हिडिओ कॉल साठी पण स्टेप्स फॉलो करताय. त्याचा सिनारिओ काहीतरी डिझाईन करणार तुम्ही. व्हेरीफाय दॅट युजर एबल टू मेक व्हिडिओ कॉल सिनारिओ. पण त्यासाठी काहीतरी स्टेप्स लागतील. येस, त्यासाठी काहीतरी स्टेप्स लागतील. येस और नो? ओके, तर त्या स्टेप्स तुम्हाला इथे लिहायचे. तुमच्या एंडून तुम्ही ट्राय करा. ओके, बट तुम्ही ब्राउझर रिलेटेड ऍप्लिकेशन घ्या, मोबाईल रिलेटेड घेऊ नका. ठीक आहे, ब्राउझरवरती कोणते ऍप्लिकेशन असू दे, मेक माय ट्रिप असू दे, रेड बस असू दे, अमेझॉन असू दे, फ्लिपकार्ट असू दे, युजरची जी जर्नी आहे त्याप्रमाणे टेस्ट सिनारिओज डिझाईन करा आणि त्याचे टेस्ट केसेस डिफाईन करा. डिटेल टेस्ट केसेस म्हणजे काय? नॅव्हिगेशनल स्टेप्स. आता मिनिंग कळालं तुम्हाला टेस्ट केसेसचा? नॅव्हिगेशनल स्टेप्स म्हणजे काय? टेस्ट केसेस म्हणजे काय? नॅव्हिगेशनल स्टेप्स. आणि टेस्ट सिनारिओ मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल वे टू टेस्ट दॅट ऍप्लिकेशन. यस, इथं पॉसिबल वे असतात आणि जो गोल अचीव्ह करायचे त्याचे स्टेप्स आपण डिटेलमध्ये लिहितो. ओके, देन सगळ्यांनी सिनारिओज लिहिलेले आहेत. आता टेस्ट केसेस रिटर्न करायला सुरुवात करा. आपण रिव्ह्यू करू आणि ड्युरिंग रिव्ह्यू आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी आयडेंटिफाय होतात ते आपण चेक करू. ओके,
जमेल सिनारिओज आता लिहायला सगळ्यांना आणि टेस्ट केसेस? येस सर. एक्सेल बेसिक अंडरस्टँडिंग तुम्हाला पाहिजे फॉर्मॅटिंग कसं करायचं. ओके येस सर. ठीक आहे, तर प्रॅक्टिस करा. तर एक डाऊट आहे. एंड डेट ती लिहिली आपण, ते टेक्स्ट केस रिटर्नची लिहायची का श्रीधर गो एक्झिक्युशन? ऑन म्यूट. श्रीधर गाईज मी रिपीट सांगतोय, बॅकग्राऊंड नॉईज असेल तर नका करू, तुम्हाला रेकॉर्डिंगला परत प्रॉब्लेम. येस एंड डेट. इस डाउट काय होता? हॅलो. Excuse me, sir. Sir, actually today itself I have sent you the test scenario assignment. Can you please review it? हा मी ते रिव्ह्यू करतो. याच्यामध्ये सध्या काही डाऊट आहे का? No, sir. आता कोणीतरी विचारत होतं. एंड डेट जी लिहितो आपण ती टेस्ट केस लिहिलेली म्हणजे रिटर्न केल्याची लिहायची का एक्झिक्युशन झाल्यानंतरची एंड डेट? हे तर ना वरती टेस्ट केस हे ना, ज्या हो. टेस्ट केसेस तुम्ही कम्प्लीट करता ना ती एंड डेट लिहायची. ओके. एक्झिक्युशन वेळी तुम्ही एक्झिक्युशन रिपोर्ट पाठवता, नंतर रिपोर्ट नंतर पाठवता, तो नंतरचा पार्ट. ओके. बट हे टेस्ट केसेस तुम्ही बनवायला स्टार्ट कधी केली आणि एंड कधी केली हे आहे ते डेट. ओके क्लिअर श्रीधर? आणि लेक्चरला बसताना तुम्ही सगळे लोक थोडं शांत ठिकाणी बसा, जेणेकरून डिस्टर्बन्स होणार नाही. सगळ्यांना सांगतो, नोट दिस. कारण सर टेस्ट केस सिनारिओ मध्ये आपण टेस्ट केलेली मायनर मधली मायनर गोष्ट पण नोट करतो की काही गोष्टी बट ऑब्वियस असतात की हा हे तर केलंच असणार टेस्ट? नाही, असं अज्युम करून चालेल का? नो. ओके. फॉर एक्झाम्पल हो, आपल्याला त्याचेच पैसे भेटतात. टेस्टरचा रोल काय? टेस्ट करण्याच ना, आपल्याला दुसऱ्याच्या चुका काढायच्या, बरोबर? टेस्टरचा रोलच आहे. जितक्या डिटेलमध्ये टेस्ट केसेस लिहिता येईल, जितके डिटेलमध्ये टेस्ट करता येईल, तेवढं आपल्याला व्यवस्थित टेस्ट करायचं आहे. तोच आपला रोल आहे. क्लिअर? आणि ते सगळं नोट डाऊन पण करायचं. हे नोट डाऊन करायचं रिझन काय? फॉर एक्झाम्पल प्रोडक्शनला इश्यू आला, जसं तुम्ही आता बोलला की हे तर केलंच असेल. ओके, हे तर केलंच असेल, बट इतर मेन्शन नाहीये. म्हणजेच काय, फंक्शनॅलिटी तुम्ही व्यवस्थित चेक केल्या का? नाही. ओके, तर अज्युम करून नाही चालायचं. काय डिटेलमध्ये आपल्याला टेस्ट लिहायचेच आहे. देन हे लिहिल्यानंतर आपण फर्स्ट कोणाला सेंड करतो? आपण इंटरनल टीमलाच रिव्ह्यू करतो. सरांनी एसटीएलसी सांगितलं. ओके ओके एसटीएलसी ओके सर, आय अंडरस्टँड. येस सर. तर रिव्ह्यू असतो. पहिला पीअर टू पीअर रिव्ह्यू होते, देन इंटरनल टीम असते, देन एक्सटर्नल असते. पहिला सेल्फ करतो आधी. आपण एखादी गोष्ट कुणालाही पाठवायच्या आधी आपण स्वतः व्हेरीफाय करतो. कॅल्क्युलेट. ओके, आणखीन काही डाऊट यामध्ये कॉलम्स मध्ये? क्लिअर सगळ्यांना? क्लिअर सर. ओके, ठीक आहे. मी अज्युम करतोय सगळ्यांना कॉलम क्लिअरली समजलेले आहेत. तर आज सिनारिओज कोणताही टेस्ट ऍप्लिकेशन घ्या, त्याचे सिनारिओज डिझाईन करा, ते अंडरस्टँड करून करा. बट हे याची प्रॅक्टिस ठेवा, हे मॅन्डेटरी आहे. जितके जास्ती लिहिता येईल तेवढं तुम्हाला बेनिफिट आहे. ओके, बट या वेनीच लिहा. टेस्ट डेटा व्यवस्थित मेंटेन करा. ओके, ठीक आहे. उद्या भेटू सेम टायमिंगला 8 वाजता.